آپ کے ساتھ خصوصی طور پہ ذکر کرنے جا رہا ہوں رینی کینال کے حوالے سے، جس کو کیوں بنایا گیا، اس کے بنانے پر کتنی لاگت آئی اور اس سے کتنی زمین سیراب کی جا سکتی ہے۔ ڈیئرز، السلام علیکم۔ حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند، اور آج میں موجود ہوں رینی کینال کے دروازوں کے اوپر۔ اس جانب آپ کو نظر آ رہا ہے سندھو دریا، گڈو بیراج، اور گڈو بیراج کے اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم پر سندھو دریا کی موجیں۔ اور آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ خصوصی طور پہ ذکر کرنے جا رہا ہوں رینی کینال کے حوالے سے، جس کو کیوں بنایا گیا، اس کے بنانے پر کتنی لاگت آئی اور اس سے کتنی زمین سیراب کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے رینی کینال کو بنایا گیا، کیا اس مقصد کے لیے رینی کینال کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا جس طرح سے محکمہ اریگیشن سندھ کی جانب سے تمام کینالوں اور انڈس ریور کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، یہاں پر بھی اس قسم کا تماشا ہے۔ ذرا سنتے جائیے، پھر آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ محکمہ اریگیشن سندھ ایک جانب فلڈ کا راگ آلاپ رہی ہے، لوگوں کو خوف دلایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب تمام کینالز گزشتہ 15 روز سے بند کر کے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح سے آپ کو بتاتا چلوں، رینی کینال جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، جب سندھو دریا، انڈس ریور میں پانی زیادہ ہوگا، فلڈ کی سیزن ہوگی، تو اس پانی کو کار آمد بنانے کے لیے اور انڈس ریور سے پریشر ایک حد تک کم کرنے کے لیے اس کینال کو استعمال کیا جائے گا، رینی کینال میں پانی چھوڑا جائے گا۔ سو آتے ہیں سب سے پہلے رینی کینال بنا کب؟ وزارت پانی و بجلی حکومت پاکستان کی جانب سے PSDP ترقیاتی منصوبے کے تحت رینی کینال جو 175 کلومیٹروں پر مشتمل ہے، جس کا کام 2002 میں شروع ہوا، یوں جون 2015 میں رینی کینال کا کام مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد 2015 کے بعد جس مقصد کے لیے رینی کینال کو بنایا گیا، اس مقصد کے لیے رینی کینال کو فلڈ کی سیزن میں چلایا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 3 سال سے محکمہ اریگیشن کے کرپٹ، نااہل اور سندھ دشمن قوتوں نے، حکام نے، سندھ حکومت نے رینی کینال کو بند کر کے رکھا ہے، جبکہ وفاقی سرکار نے اس منصوبے کو 2002 میں اس لیے شروع کیا تاکہ اس منصوبے کے ذریعے 175 کلومیٹر تک، جس میں 3 اضلاع آتے ہیں، گوٹکی، سکر اور خیر پور میرس، جہاں پر عام کینالوں کی اپروچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، خاص طور پہ ریگستانی علاقوں تک انڈس ریور، سندھو دریا کے پانی کو پہنچا کر لاکھوں ایکڑ زمینوں کو سیراب کر کے آباد کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وفاقی سرکار نے اس منصوبے کا آغاز 2002 میں کیا، اور 2015 میں یہ منصوبہ 175 کلومیٹر پر مکمل ہو گیا، جبکہ اس منصوبے کے تحت 3 اضلاع گوٹکی، سکر اور خیر پور میرس، جن کے 6.5 لاکھ زمین سیراب ہونی ہے، آباد ہونی ہے، لیکن جیسے منصوبہ جون 2015 میں مکمل ہوا، ان دنوں میں بھی 4.25 لاکھ زرعی زمین کو سیراب کیا جا سکتا تھا۔ لیکن گزشتہ 3 سال سے وفاقی سرکار نے، اسٹیٹ آف پاکستان نے جس مقصد کے لیے رینی کینال بنایا، اس مقصد کو محکمہ اریگیشن سندھ اور سندھ حکومت نے ناکارہ بنا کے رکھا ہے۔ سو سننے والوں، سندھ والوں، اس بات پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جانب زرداری مافیا، سندھ حکومت یہ راگ آلاپتی ہے، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے، کینالوں کے حوالے سے کہ سندھو دریا پر مزید ڈیم نہ بنائے جائیں اور سندھو دریا کے پانی کو 0 پوائنٹ تک پہنچنے دیا جائے،
सिंधु दरिया को औज और मौज के साथ बहने दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 35 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ अदवार में 35 सालों से ज्यादा भी सिंध में हुकूमत रही है। खास तौर पे गुज़िश्ता 18 सालों से सिंध में जरदारी माफिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत रही है, लेकिन उन्होंने एक छोटा भी नया कैनाल नहीं बनाया, एक एकड़ भी सिंध की बंजर जमीन आबाद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वफाकी सरकार ने जो मंसूबा रेणी कैनाल के नाम से शुरू किया, जो 175 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जिससे कम से कम 4.25 लाख ज़रई जमीन आबाद की जा सकती थी, आबाद होनी थी। वैसे तो 6.25 लाख 6.5 लाख एकड़ इस मंसूबे के तहत आबाद होने थे, लेकिन बुनियादी तौर पे भी 4.25 लाख एकड़ ज़रई जमीन को सैराब करना था। वफाकी सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आप देख रहे हैं कितना शानदार स्ट्रक्चर है रेणी कैनाल का और उसके दरवाजों का। रेणी कैनाल जिससे 10 लाख क्यूसेक पानी बैक वक्त बहाया जा सकता है इंडस रिवर से गुड्डू बैराज के मुकाम से। यूं 4.25 लाख 6.5 लाख एकड़ जमीन भी आबाद सैराब की जा सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं एक जानिब इंडस रिवर है, एक जानिब इंडस रिवर है, गुड्डू बैराज का मुकाम है, सैलाबी सिलसिला है, फ्लड की पोजीशन है, बिलावल भुट्टो जरदारी, सीएम मुराद अली शाह और बड़े बड़े कदावर शख्सियात यहां पर आ रहे हैं। सिंध के लोगों के लिए परेशान हाल हैं, बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है, इससे कैसे निबटना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी तुमसे, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तुमसे, कि एक जानिब तुम फ्लड का खौफ दिलवा रहे हो, जबकि 7 लाख क्यूसेक पानी भी गुड्डू बैराज के मुकाम पर इकट्ठा नहीं हो सका है। दूसरी जानिब रेणी कैनाल जो वफाकी सरकार ने 2015 में मुकम्मल की, उसके दरवाजे आपने गुज़िश्ता 3 सालों से बंद करके रखे, जबकि रेणी कैनाल को बनाया ही इसलिए गया था जब इंडस रिवर में सिंधु दरिया में अजाफी पानी होगा, फ्लड की सूरत हाल होगी, तब पानी को काबिल इस्तेमाल बनाकर सिंध के लाखों एकड़ जमीन को सैराब और आबाद करके सिंध में खुशहाली लाई जाएगी। लेकिन तुम बदबख्त हुक्मरानों ने रेणी कैनाल के दरवाजे गुज़िश्ता 3 साल से बंद करके रखे, जबकि इस मंसूबे पर वफाकी सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए ताकि सिंध के लोगों में इनकलाब आए, खुशहाली आए। लेकिन आप दरवाजों को बंद करके बैठे हुए हो, फिरौन बन के बैठे हुए हो, यजीद बन के सिंध के लोगों का पानी बंद करके बैठे हो। दूसरी जानिब तुम ये राग आलापते हुए, ये खौफ दिलाते हुए थकते नहीं कि सिंध में बहुत बड़ी फ्लड है, बहुत बड़ी मुसीबत है। सिंध में कोई फ्लड नहीं है, दरिया अपने रूटीन की औजों और मौजों के साथ बह रहा है। सिंध के लिए मुसीबत तुम और जरदारी टोला, सिंध के लिए मुसीबत सरदार शाह जैसे हैं, सिंध के लिए मुसीबत फयाज शाह जैसे हैं, महकमा इरिगेशन के महाकरत बेहस बेजमीर हुक्काम जैसे हैं। सिंधु दरिया ये तो खुशहाली लाता है, ये तो सिंध के लोगों में खुशहाली के साथ, खुशियों के साथ तरक्की लाता है, जबकि सिंधु दरिया अपने रूटीन की औजों मौजों और गजगोड़ में है। शहर की गजगोड़ तो भी पीछे है, वहां तक तो आप इसको जाने ही नहीं देते। दरिया के अंदर कब्जे हैं, कैनालों के दरवाजे बंद हैं, दरिया के ऊपर डैम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो उसके बावजूद भी कुदरत की, उसके बावजूद जो कुदरत की इनायत करम नवाजी है, सिंधु दरिया अपने औज और मौज के साथ बह रहा है। तुम हमें खौफ दिला रहे हो, लेकिन तुम्हारी झूठ को, तुम्हारी मकारी को हमने यहां पर आज रेणी कैनाल के इस बने हुए मंसूबे पर खड़े होकर दुनिया को दिखा रहे हैं। जरदारी टोला, महकमा इरिगेशन सिंध के हुक्काम, वो बेशरम टोला है, वो बेगैरत टोला है, वो सिंध दुश्मन टोला है। एक जानिब फ्लड की सूरत हाल है, दूसरी जानिब अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद रेणी कैनाल के दरवाजे आज भी बंद हैं। बेशरम हुक्मरानों, तुम्हें मकारी करते हुए, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें और तुम्हारे
नस्लों को डूब मरने के लिए रेणी केनाल का ये पानी काफी है। यहां पर मुंह देकर मरो, सिंध से मुसीबत कम से कम टल तो जाएगी, लेकिन तुम तो इस पानी में भी डूब के मरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याद रखना, जिस तरह से तुम यजीद बन के फिर रहे हो, सिंध के लोगों को पानी के घूंट के लिए तरसा रहे हो, दूसरी जानब सिंध के लोगों को फ्लड का खौफ दिला रहे हो, खुदा तुम सबसे बड़ा ताकतवर है। एक दिन तुम और तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी, जिस तरह से यजीद इब्न यजीद तबाह बर्बाद हो गई और हमेशा हमेशा की लानत और मलामत की मुस्तहक हो गए। सो रेणी केनाल, गुड्डू बराज, महकम है एक सिंध के ठगों का टोला और सिंध के बेशरम हुक्मरानों का झूठ, जिनका एक और झूठ पकड़ के मैंने आपको बता दिया है। तारीख में अपने हिस्से का काम कर दिया है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हमें अपने खुदा पे यकीन है। वक्त बदलना है, इनसे पाई पाई का घूंट घूंट का हिसाब लेकर रहेंगे। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। महाकरब यजीदी टोला, फिरौनी टोला, सिंध दुश्मन टोला मुर्दाबाद।